نحوست سفر کا نام نہیں ہے، نحوست کس چیز کا نام ہے؟ الشؤم سوء الخلق، نحوست بد کرداری کا نام ہے، نحوست بد اخلاقی کا نام ہے، نحوست بے نمازی ہونے کا نام ہے، نحوست داڑھی منڈانے کا نام ہے، نحوست بھیڑوں کا لباس پہننے کا نام ہے، نحوست جھوٹ بولنے کا نام ہے، نحوست غیبت کرنے کا نام ہے، نحوست دھوکہ دینے کا نام ہے، نحوست برائیوں کا نام ہے۔ انہی ایام میں جن ایام میں اللہ کے نبی کی بیماری ہوئی، ان ایام میں ہم آخری تحجد مناتے ہیں، آخری تحجد میں کلام پر گناہ کرتے ہیں، آخری تحجد میں کلام پر خوشیاں مناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل هن کاشفات ضرہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا ہام ولا سفر، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ بزرگان محترم، قابل قدر، معزز اور مکرم مسجد میں تشریف فرما احباب، آج سفر المظفر کے 4 تاریخ ہیں، اس لیے مناسب معلوم یہ ہوتا ہے کہ سفر ہی کے تعلق سے کچھ رہنمائی ہو جائے، کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں، تاکہ سفر المظفر کا یہ مہینہ شریعت کے مطابق، سنت کے موافق ہم گزارنے والے بنے۔ سفر کے تعلق سے مختلف خیالات ہیں، مختلف نظریات ہیں، مختلف باطل عقائد ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے ان خیالات فاسدہ سے اپنے دماغ کو پاک کریں، ان اوہام فاسدہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سفر کے تعلق سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اور سفر کے شروع کے 13 ایام 13 دنوں کو لوگ نحوست والا سمجھتے ہیں، 13 تیزی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جتنا میں نہیں جانتا اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر سفر کے تعلق سے کیا کیا خیالات ہیں، اور کیا کیا نظریات ہیں، کیا کیا اعمال ہیں، اور انہی عقائد اور نظریات کی وجہ سے کیا کیا خرافات، کیا کیا رسومات پنپ رہی ہیں۔ تو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اسی لیے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مباحثے میں شروع کے 13 دنوں میں بیمار رہے۔ معلوم ہوا کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ کتابوں میں
لکھا ہے لوگوں کے عقائد و نظریات تقریباً 5 گرائے ہیں۔ پہلی بات، لوگوں کا خیال اور نظریہ یہ ہے کہ سفر منحوس ہے، شروع کے 13 دن منحوس ہے، اور دوسرا یہ کہ سفر منحوس ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور تیسری بات یہ کہ سفر منحوس ہے اس مہینے کے اندر شروع کے خاص طور سے 13 دنوں میں آسمان سے بلائیں آفتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے لنگڑے لولے جنات نازل ہوتے ہیں، اور پرانے خیالات کے لوگ بوڑھی مستورات اپنے نواسوں کو پوتروں کو یہ نصیحت کرتی ہیں کہ باہر مت جاؤ، جانا ہو تو بسم اللہ کہہ کر پھونک پھونک کر قدم رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کسی عمل کی وجہ سے لنگڑے لولے جنات کو تکلیف پہنچے۔ یہ خیالات ہیں، اور سفر کو منحوس سمجھنے ہی کی وجہ سے اس مہینے کے اندر لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں تاکہ سفر کی نحوستوں سے حفاظت ہو، آفات و بلایا سے حفاظت ہو، اور شریر جنات اور خبیث شیاطین سے حفاظت ہو۔ 4 اعمال ہو گئے، اور 5ویں بات یہ ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ انہی خیالات کی وجہ سے، انہی نظریات کی وجہ سے لوگ اس مہینے کے اندر بہت سارے اچھے اچھے اعمال سے رک جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کرنا ہو، سفر کا مہینہ ہونے کی وجہ سے شادی بیاہ سے رک جاتے ہیں، دکان کا افتتاح کرنا ہو اس سے رک جاتے ہیں، گھر کی اوپننگ کا مسئلہ ہو اس سے رک جاتے ہیں، اور بھی خوشی کے مواقع ہو ان خوشی کے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو خیال ہے کہ شروع کے 13 دن منحوس ہیں، شروع کے 13 دن نحوست والے ہیں، وجہ اس کی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ان 13 دنوں میں، یہ جو دلیل دی جاتی ہے اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کے شروع میں 13 دنوں میں کیا بیمار رہے، کیا بیمار ہوئے تھے؟ پہلی بات۔ اور دوسرا اس بات پر بھی غور کرنا ہے، اچھا چلو مان بھی لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، تو کیا بیمار ہونے کی وجہ سے سفر کا مہینہ منحوس ہو گیا؟ اس پر بھی غور کرنا ہے۔ پہلی بات کی طرف اگر ہم غور کریں، توجہ دیں، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوئے۔ نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی روایت سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی کے قول سے ثابت ہے، کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع کے ایام میں بیمار ہوئے، بلکہ یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع میں نہیں بلکہ سفر المظفر کے آخری ایام میں بیمار ہوئے۔ ان ایام میں بیمار ہوئے جن ایام میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ان ایام میں بیمار ہوئے جن ایام میں لوگ آخری تہاشمہ مناتے ہیں، ان ایام میں بیمار ہوئے جن ایام میں لوگ آخری تہاشمے کے نام پر ہریالی اور سبزی کھنلنے کے لیے نکلتے ہیں۔
बड़े ही अफसोस की बात है कि जिन अय्याम में अल्लाह के नबी ने तकलीफ उठाई, रंज उठाया, मुसीबतों को सहा, उन अय्याम में सैर व तफरीह के नाम पर और अल्लाह के नबी को राहत रसानी के नाम पर खुशियां मनाई जा रही हैं। नबी का आशिक होकर नबी के गम पर खुशी मना रहा है। तो ये जो पहली बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, तो शरीयत से ये बात बिल्कुल साबित है कि अल्लाह के नबी सफ़र के शुरू के अय्याम में बीमार नहीं हुए। दूसरी बात यह कि अगर मान भी ले कि अल्लाह के नबी बीमार हुए हैं, तो क्या अल्लाह के नबी के बीमार होने की वजह से सफ़र का महीना मनहूस हो गया, या सफ़र का महीना मनहूस होने की वजह से खातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए? कौन सी बात सही है? दोनों बातें गलत हैं, दोनों ख्यालात फासिद हैं, दोनों नजरियात बातिल हैं। इसलिए कि बीमारी मोमिन के लिए रहमत होती है, बीमारी मुसलमान के लिए रफ़े दर्जात का सबब होती है, बीमारी एक मोमिन के लिए अजर और सवाब का बाइस बनती है, बीमारी मुसलमान के लिए गुनाहों से माफ़ी का ज़रिया बनती है, बीमारी मुसलमान के लिए जन्नत में मकामात के बुलंद होने का ज़रिया बनती है। इसीलिए हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन इब्तलाहुल्लाह। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिससे मोहब्बत होती है उस बंदे को बुखार देकर, बीमारी देकर, सर्दी देकर, कोई और मर्ज देकर अल्लाह उसको इब्तलाए मुसीबत करते हैं, उसको आजमाते हैं, आजमाइश में मुब्तला करते हैं। किसी बंदे का बीमार होना इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसको चाहते हैं। एक दूसरी हदीस में है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अल्लाह के नबी के वो बीमारी के अय्याम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार हो रहा था। मैं हाजिर हुआ और मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको बुखार है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, मुझे इस वक्त में तुम में से दो के बराबर बुखार है। सहाबी फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, शायद आपको हम में से दो के बराबर बुखार इसलिए है ताकि गुनाह माफ हो या दो के बराबर अजर मिले, सवाब मिले, इसलिए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ इसीलिए। और इरशाद फरमाया, एक मोमिन को, एक मुसलमान को जब कोई कांटा चुभता है या उससे कम कोई तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह उसके बदले में उसके गुनाह माफ फरमाते हैं। बीमारी इतनी मुबारक है, बीमारी इतनी मुबारक चीज है, बीमारी अल्लाह की तरफ से नेमत है, बीमारी अल्लाह की रहमत है। और एक दूसरी रिवायत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी मोमिन को बीमारी आती है, अल्लाह उस बीमारी की वजह से उसके गुनाहों को माफ फरमाते हैं, बीमारी की वजह से सवाब अता फरमाते हैं, सवाब अता फरमाते हैं। तीन रिवायतें हो गई। एक रिवायत में फरमाया, अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं अल्लाह उसको बीमारी देते हैं, बुखार देते हैं या कोई भी बीमारी देते हैं। दूसरी रिवायत में खुद अल्लाह के नबी बीमार हैं, हजरत सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको बुखार है? तो नबी फरमाते हैं, दो के बराबर बुखार है। फिर फरमाते हैं, मुझे दो के बराबर क्यों ना हो, क्योंकि बुखार की वजह से अल्लाह अजर और सवाब पर रहमत फरमाते हैं। दो रिवायतें।
तीसरी रिवायत में फरमाया कि बीमारी की वजह से अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाते हैं, बीमारी की वजह से अल्लाह दरजात को बुलंद फरमाते हैं। 3 रिवायतें। और एक चौथी रिवायत है, उसके अंदर अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह किसी मोमिन को बीमारी देते हैं तो मोमिन दोनों हालतों में खैर पर रहता है। मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, काफिर का मामला अलग है, मगर मोमिन का मामला अलग है। मोमिन को अगर बीमारी मिले तो भी नेमत, मोमिन को अगर सेहत मिले तो भी नेमत। अगर बीमारी मिलती है तो सब्र करता है तो अजर मिलता है, अल्लाह नेमत में इजाफा फरमाते हैं। अगर बीमारी ना मिले, सेहत मिले तो शुक्र अदा करता है, अल्लाह शुक्र के वजह से, शुक्र के बदले में अल्लाह उसकी सेहत में और इजाफा करते हैं और शुक्र के बदले में सवाब भी अता फरमाते हैं। 4 रिवायतें हो गई। एक 5वीं रिवायत है जिसके अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे साइब रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ ले जाते हैं और आप उनको देखते हैं कि हज़रत उम्मे साइब रज़ी अल्लाह अन्हा थर थर कांप रही हैं, ठरठरा रही हैं। तो अल्लाह के नबी पूछते हैं क्या हुआ, क्या हाल है? तो वो अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह, मुझे बुखार है और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस बुखार में बरकत ना दे। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ उम्मे साहिब, ऐसा ना कहो, बुखार को, बीमारी को बुरा भला ना कहो, इसलिए कि बुखार की वजह से गुनाह ऐसे दूर होते हैं जैसे आग की भट्टी से लोहे का मैल कुचैल दूर होता है। बुखार मोमिन के गुनाहों को ऐसे दूर करती है जैसे आग की भट्टी लोहे के मैल कुचैल को, लोहे के जंग को दूर कर देती है। इन 5 रिवायतों से मालूम होता है कि बीमारी कोई नहुसत वाली चीज नहीं है। बीमारी अय्याम की वजह से नहीं आती, किसी की नहुसत की वजह से नहीं आती, बल्कि बीमारी अल्लाह की तरफ से नेमत है, बीमारी अल्लाह की तरफ से रहमत है, बीमारी अल्लाह की तरफ से मोमिन के लिए बाइस अजर है, बाइस सवाब है। तो मालूम यह हुआ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी जो आई थी वो सफ़र के मनहूस होने की वजह से नहीं आई थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से आई थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी जो आई थी, उस बीमारी की वजह से सफ़र का मुबारक महीना मनहूस नहीं हुआ, नहुसत वाला नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि बीमारी अल्लाह की तरफ से नेमत है, रहमत है, बरकत है, मग़फ़िरत है, बाइस अजर है, बाइस सवाब है। और भी रिवायतें हैं जिनके अंदर कहा गया अगर कोई अल्लाह का बंदा किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है, वो रहमत के समंदर में गोते लगाता है। और एक रिवायत में आया अगर कोई अल्लाह का बंदा किसी मुसलमान की बीमार पुरसी में जाता है तो फरमाया अगर वो शाम में जाए तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अगर वो सुबह में जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। और बीमार ऐसा मुबारक है अगर वो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करे, फरिश्ते उसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। बीमारी कोई नहुसत वाली चीज नहीं है, बरकत वाली चीज है। बीमारी रहमत वाली चीज है, गुनाहों की बख्शिश का जरिया है, गुनाहों की बख्शिश का सबब है। फिर नहुसत क्या चीज है यह भी समझ ले। नहुसत जो आती है बीमारी की वजह से नहीं आती, नहुसत जो आती है सफर की वजह से नहीं आती, बल्कि नहुसत आती है मेरे और आपके अमाल की वजह से, गुनाहों की वजह से, नमाजों के छोड़ने की वजह से, और टीवी देखने की वजह से, सिनेमा देखने की वजह से, गलत देखने की वजह से, बुराई करने की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, चोरी करने की वजह से, जिना करने की वजह से, बुरे अमाल की वजह से, बुरे करतूत की वजह से नहुसत आती है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कौम आद का जिक्र है, इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी यौम नहसिम मुस्तमिर, बेशक हमने तेज हवा को भेजा नहुसत वाले दिन में,
قوم عاد پر تنزع الناس علیہم، وہ ہوا ان کو اکھاڑ پھینک رہی تھی. یہی وہ دن تھا، نحوست والا دن، جس دن کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہوا. اچھا، نحوست والا دن کیوں بنا؟ ان کے اعمال کی وجہ سے. حالانکہ وہی دن جس دن میں ان پر عذاب نازل ہوا، وہی دن جو ان کے حق میں نحوست والا دن تھا، وہ وہی دن حضرت عاد علیہ السلام کے حق میں برکت والا دن ہے، مبارک دن ہے، رحمت والا دن ہے. حضرت عاد علیہ السلام کے ماننے والے مسلمانوں کے حق میں برکت والا دن، وہی دن دوسری قوم نافرمانوں کے حق میں نحوست والا دن بن گیا. ایسے ہی ہم پر سے جو اوقات گزر رہے ہیں، ہم پر سے جو ایام گزر رہے ہیں، ہم پر سے جو مہینے گزر رہے ہیں، یہ مہینے ہمارے حق میں مبارک بھی ہیں، یہ مہینے ہمارے حق میں منحوس بھی ہیں. جو بندے اللہ کے احکامات پر چل کر زندگی گزارتے ہیں، نمازوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، سنتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، شریعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یہ مہینے ان کے حق میں مبارک ہیں، برکت والے ہیں، باعث اجر ہیں، باعث ثواب ہیں، اور قیامت کے بعد کی زندگی میں وہ نجات دہندہ ہے. اور نافرمانوں کے حق میں، بے نمازیوں کے حق میں، شریعت کے خلاف چلنے والوں کے حق میں، بد نظری کرنے والوں کے حق میں، جھوٹ بولنے والوں کے حق میں، زنا کرنے والوں کے حق میں، اپنی بیویوں کو رنڈیوں کی طرح سے بازاروں میں گھمانے والوں کے حق میں، چوروں کے حق میں، اچکوں کے حق میں، اور برائیوں کے کرنے والوں کے حق میں یہ ایام، یہ مہینے، یہ زندگی منحوس ہے. تو ایام، مہینے جو برکت والے بنتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، منحوس جو بنتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بنتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشوم سوء الخلق. دوسری روایت ہے جس کے اندر ارشاد فرمایا، لا شوم، نحوست کوئی چیز نہیں ہے. قد یکون فی الدار والمرأة والفرس، اگر نحوست ہوتی، اگر نحوست کا وجود ہوتا تو نحوست سواری میں ہوتی. اگر نحوست ہوتی تو جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر میں نحوست پائی جاتی. اگر نحوست ہوتی، عورت کے اندر نحوست ہوتی. عورت میں بھی نحوست نہیں ہے، گھر میں بھی نحوست نہیں ہے، سواری میں بھی نحوست نہیں ہے. وہ گھر جس گھر کو بنا کر آدمی چین کی، سکون کی زندگی گزارتا ہے، عزت کی، راحت کی زندگی گزارتا ہے، اس گھر میں نحوست نہیں ہے. ہے کیا گھر کے اندر نحوست؟ بنگلہ بنا کر لوگ فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، عزت کی زندگی گزارتے ہیں، کسی اور کے محتاج نہیں بنتے، سکون والی زندگی گزارتے ہیں. سواری، جس سواری پر بیٹھ کر آدمی فخر کرتا ہے اور چلنے میں آدمی کو تھوڑا چھوٹا پن محسوس ہوتا ہے. کوئی سواری خرید لیا، آرام سے سفر میلوں کا طے کر لیتا ہے، گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، منٹوں میں طے کر لیتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، عزت والی زندگی. اور عورت سے شادی کر کے سکون والی زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچ کر پوتر زندگی گزارتا ہے. ان چیزوں میں نحوست نہیں ہے. نہ گھر میں نحوست ہے، نہ سواری میں نحوست ہے، نہ بیوی میں نحوست، عورت میں نحوست. ان تین چیزوں میں نحوست نہیں ہے. جب ان میں نحوست نہیں ہے تو دوسری چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے. نحوست کس چیز کا نام ہے؟ الشوم سوء الخلق. نحوست بد کرداری کا نام ہے، نحوست بد اخلاقی کا نام ہے، نحوست بے نمازی ہونے کا نام ہے، نحوست داڑھی منڈانے کا نام ہے، نحوست بھیڑوں کا لباس پہننے کا نام ہے، نحوست جھوٹ بولنے کا نام ہے، نحوست غیبت کرنے کا نام ہے، نحوست دھوکہ دینے کا نام ہے، نحوست برائیوں کا نام ہے. نحوست سفر کا نام نہیں ہے، نحوست بلی کا نام نہیں ہے، نحوست بیوہ خاتون کا نام نہیں ہے، نحوست یتیم کا نام نہیں ہے، بلکہ نحوست ہمارے اعمال کا نام ہے،
नहुसत बेनमाजी का नाम है, नहुसत झूठे का नाम है, नहुसत फिल्म बीनी का नाम है, नहुसत चुगलखोरी का नाम है। अशूम सूल खुल्की, नहुसत बुराइयों का, बदअखलाकी का नाम है। माँ के साथ नाफरमानी करने का नाम, बाप के साथ आंख दिखाने का नाम, बाप के सामने बुलंद आवाज से बात करने का नाम, नहुसत मस्जिद से दूरी का नाम, नहुसत मस्जिद से कराहत का नाम। आज आदमी मस्जिद को आता है मगर उसका दिल तड़पते रहता है, बेचैनी रहती है। जिस तरह से परिंदा पिंजरे में आकर बेकरार होता है कि कब खोलूं मैं आज़ाद होकर उड़ जाऊं, आज एक मुसलमान का हाल ये है कि मुसलमान मस्जिद में आता है इतना बेकरार रहता है, सलाम फेरे, हाथ दुआ ख़त्म करके हाथ फेरते ही वो मस्जिद से निकलने के लिए तड़पता रहता है। नहुसत इसका नाम है। मोमिन की हालत ये नहीं, मोमिन बाहर जाता है तो तड़पता है, बाहर जाता है बेकरारी होती है, बाहर जाता है दिल में उसके ये तमन्ना रहती है कब अज़ा हो मैं मस्जिद में लौट कर चले जाऊं, कब अज़ा हो मैं मस्जिद में जाऊं ताकि मुझे सुकून मिले। लेकिन आज मुसलमान गुनाहों की वजह से, मुसलमान गुनाहों की नहुसत से, नहुसत की वजह से क्या है कि बाहर निकलने के लिए तड़पते रहता है। जुमा की नमाज खत्म हुई, सुन्नत का कोई नामो निशान नहीं, फौरन बाहर निकल जाएंगे। फर्ज नमाज की अज़ा हो रही है लेकिन मस्जिद के सामने से गुजरेगा मगर नमाज को आने की तौफीक नहीं, दुकान में बैठेगा नमाज को आने की तौफीक नहीं, अपने कारोबार में रहेगा, अपनी फैक्ट्री में रहेगा, मुख्तलिफ कामों में मुनहमिक रहेगा लेकिन नमाज को आने की तौफीक नहीं है। अशूम उसूल खुल्की, ये बदअखलाकी है, ये नहुसत है, ये बदकिरदारी है, ये नहुसत है। सफर का नाम नहुसत नहीं है बल्कि ये बदअखलाकी का नाम नहुसत है। मुझे और आपको चाहिए इन बदअखलाकियों से, इन बदकिरदारियों से तौबा करें, तौबा करके मस्जिद की तरफ लौट कर आएं, झूठ से तौबा करके सच की तरफ लौट कर आएं, दाढ़ी मुंडाने से तौबा करके दाढ़ी रखने वाले बने, टोपी निकालने की नहुसत से दूर होकर टोपी पहनने वाले बने, सुन्नत वाला लिबास अपनाने वाले बने, ये ब्रश को छोड़कर मिसवाक वाली सुन्नत को अपनाने वाले बने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को जान जान कर अपनी ज़िंदगी में लाने वाले बने, अपनी बरकतों को, रहमतों को अपनी ज़िंदगी में भरने वाले बने। इन नहुसतों से हम दूर हों। अशूम उसूल खुल्क, ये बदनहुसत, ये नहुसतें हैं, इनसे हमें दूर होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि माह सफ़र के अंदर एक दूसरा नज़रिया लोगों का ये है कि सफ़र का महीना जैसे जैसे गुजरता गया ख़त्म होने को होता है, आखिरी चहारशुम आता है, लोग आखिरी चहारशुमे में बाहर निकल जाते हैं और हरियाली खुनलने के लिए पहाड़ों के चक्कर लगाते हैं, मर्दों की टोलियां निकलती हैं, नौजवान निकलते हैं, मस्तूरात निकलती हैं और जवान जवान लड़कियां निकलते हैं। क्या होता है? बेपर्दगी होता है, बेपर्दगी होती है, गुनाहों का माहौल है, ईमान का जनाजा निकलता है, सिर्फ इस अकीदे और नजरिए की वजह से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी चहारशुमे में शिफा याब हुए थे और उसके नतीजे में बाहर हरियाली खुनलने के लिए निकले थे, हम भी निकलेंगे। ये दलील दी जाती है। हमें, मुझे और आपको गौर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी चहारशुमे के मौके पर शिफा याब हुए? जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, अल्लाह के नबी का इन सफ़र के शुरू में बीमार होना ही साबित नहीं है। सेहत याब होना कहाँ से साबित होगा? जब सेहत याब होना साबित नहीं है तो फिर हमारा अमल कैसे दुरुस्त हो सकता है? तो ये जो बातिल बात है, ख्याल है, इस पर हमें अकीदा रखना गलत है, फासिद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अय्याम में शुरू में बीमार नहीं हुए और दूसरा आखिरी अय्याम में सेहत याब नहीं हुए बल्कि बीमार हुए। रिवायतों में आता है, सीरत में लिखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के आखिरी अय्याम में बिल्कुल आखिर में बीमार हुए, फिर रबीउल अव्वल में बीमार रहे और 12 रबीउल अव्वल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई।
یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ انہی ایام میں، جن ایام میں اللہ کے نبی کی بیماری ہوئی، ان ایام میں ہم آخری چہارشنبہ مناتے ہیں، آخری چہارشنبے کے نام پر گناہ کرتے ہیں، آخری چہارشنبے کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں۔ چنانچہ یہ عمل کرنا بالکل غلط ہے، یہ دشمنان اسلام کا عمل ہے، یہ نبی کے دشمنوں والا عمل ہے جو آج میں اور آپ کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال سے پرہیز کریں، بچیں، دور رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح باتیں ہیں ان باتوں کو جاننے اور بری باتوں سے، رسم و رواج سے، خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔